Pagi ni kita nak baca surah yang perlu, surah ke-60. Semalam surah Saf, surah Saf, kemudian surah Saf, surah 61. Hari ni kita nak baca surah Jumaat. Kita nak baca surah Jumaat. Surah Jumaat tak banyak, ada 11 ayat. Kemudian surah 63, surah Al-Munafiqun, 11 ayat juga, tak banyak. Surah-surah pendek. Dah ni. Kemudian kalau sempat kan kita baca juga surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun 60 surah yang ke-63. Surah ke-64. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Surah yang ke-64, surah Taghabun, insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Tasmi'. Baik, kita nak mula insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين هم من التوراة ثم لم يحملها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين حادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم
كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذاروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فلهم لا يفقهون فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ذلك بأنهم ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم رأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى
فضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل وللعزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خير بما تعملون صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Kita baca dua surah dululah pagi ni insya-Allah. Dua surah 60 surah 60 berapa, surah 62 dan 63, surah Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun. Lepas surah Al-Munafiqun ni surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun ni muslimin-muslimat 18 ayat. Tapi insya-Allah hari ni boleh selesaikan sebab kita target sebelum 31/12 kita akan khatamkan untuk kali yang ke-8 insya-Allah di TikTok, di TikTok dan juga di Bigo. TikTok dan Bigo lah serentak. Facebook kadang jarang aja. Begitu juga dengan YouTube. YouTube ni banyak daripada rakaman-rakaman yang saya baca di TikTok dan juga di Bigo. Kalau saya live di YouTube tu maknanya senang lah, tak payah nak upload, nak install lah, dia terus masuk aja. Lepas live tu dia akan terus publish video tu secara langsung insya-Allah. Jadi insya-Allah alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa izin Allah muslimin muslimat pagi ni kita tak dapat baca pun walaupun satu ayat. Jangan kita perasan hari ni satu ayat kita belajar sebabkan atas kudrat kita, sebabkan atas kesihatan kita. Tidak, Al-Quran ini atas rahmat Allah. Orang yang membaca, orang yang mentadabbur, orang yang menghafaz Quran adalah dari kerana rahmat Allah. Allah izin dia akan baca Quran, Allah izin dia akan tadabbur, Allah izin dia akan mudah menghafal Al-Quran. Ini Al-Quran, dia bukan buku cerpen. Al-Quran dan juga hadis. Tapi Al-Quran ni berat. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ada pengalaman saya, ada yang belajar dengan saya dah hampir 4 tahun. 4 tahun dah. Masih lagi Iqra. Ada. Tapi yang dah berumur lah, umur 50 lebih. Tapi itu saya ada satu kes 4 tahun. Masih lagi Iqra 2. Hari-hari baca, bukan seminggu sekali, seminggu 2 kali. Barakallahu fikum. Terima kasih yang bagi gift, yang siapa tu Nur Kasih. Siapa lagi tu? Nur Kasih. Terima kasih banyak.
Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang di Bigo pun terima kasih juga yang bagi gift. Jadi apa ni sekejap ya. Okay. Jadi itulah Quran. Bukan jangan kita rasa kita nak baca, kita boleh baca suka-suka. Sebab Quran ini hanya yang terpilih. Walaupun dia hafaz Quran, tapi macam saya hafal Quran 30 juzuk, alhamdulillah, tapi walaupun hafal tak boleh nak ini, sebab dia semua rahmat Allah. Kadang ada hari dia ingat bagus, ada hari dia lupa. Bila lupa tu kadang kena muhasabah lah. Mungkin ada dosa, mungkin ada mengumpat orang, mungkin akan ada mengguris hati orang. Dia kena begitu, kena berfikiran begitu. Sebagai orang Islam, orang beriman, bila dia lupa, dia malas, dia kena fikir dia banyak dosa. Kerana itu hadis Nabi, itu Nabi ajar. Orang malas ni, orang lupa ni sebab banyak dosa. Banyak dosa. Jadi insya-Allah nanti petang nanti kita sambung. Petang lah. Hari ni hari Rabu. Hari ni saya kelas pun tak banyak. Kelas tak banyak, hari Rabu ni banyak berehat sebenarnya berbanding dengan hari-hari lain. Jadi insya-Allah petang nanti mungkin dalam lepas zuhur awal sangat. Mungkin dalam pukul 3 macam tu, insya-Allah. Mungkin saya nak buat tadabbur dekat Bigo dan juga TikTok, insya-Allah. Dan juga di Facebook. Sedikitlah tadabbur surah-surah juzuk amal macam tu. Bukan surah besar. Kita tadabbur surah juzuk amal. Bermula daripada surah Al-Kautsar. Al-Kautsar. Alhaakumut takasur. Surah At-Takasur, surah Kautsar pula. Surah At-Takasur. Alhaakumut takasur. Nanti insya-Allah surah petang nanti kita akan buat. Doa saya ni sihat lah. Hari ni rasa sihat lah sikit. Itu yang okey sikit. Kalau dia tak mari sihat, dia semput tu, memanglah kita baca, tapi banyak kali lah satu ayat tu sampai 3-4 kali nak ibtidak. Syukur masih Allah bagi ingat lagi. Dulu masa saya muda-muda dulu pun, masa menghafal, bila ibtidak kadang selalu terlupa. Kat mana ayat tadi? Kat mana? Dia dah bermain kat dalam. Tapi bila dah usia ni, alhamdulillah lah. Tapi kadang ada hari, macam saya katalah, ada hari rahmat Allah. Rahmat Allah. Rahmat ni apa dia? Kasih sayang Allah. Kita nak hidup ni bukan apa, nak rahmat Allah, nakkan kasih sayang Allah. Nakkan kasih sayang Allah, supaya hidup ni lapang, hidup ni tak sempit, masalah selesai, dan sebagainya, mudah cari rezeki, kerana rahmat Allah. InsyaAllah. Jadi kita akan tutup dengan tasbih kifarah dan juga selawat atas Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Apa tu? Doakan saya Nur Syahada binti Mustafa, sekeluarga sihat di Jawi Ahsad Dengki. Manusia, jin dan syaitan sihir. Bila dah macam ini, saya nak bagi satu je. Bukan nak bagi satu, ada, tapi nak bagi mudah amalan. Siapa tu? Subhanallah. Saya tengah tengok cerita Nabi Yusuf ni dekat YouTube. Tu dia apa? Dia on off. Tertekan. Siapa tu tadi tu? Nur Kasih. Nur Kasih. Kalau boleh perbanyakkan baca Al-Fatihah dan juga surah Alaq, surah Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Kerana Qul a'udzu birabbil falaq ni asbabul nuzul, sebab turun surah Qul a'udzu birabbil falaq ni kerana Nabi SAW sendiri ditimpa musibah, iaitu sihir. Jadi kalau sihir ni, saya tak galakkan pergi jumpa perawat, sebab apa yang ada sebenarnya, benda tu bergantung pada kita beramal. Bergantung pada kita punya amalan. Sebab itu pada saya, ini saya lah, pandangan saya. Jadi banyakkan membaca
Tak kira waktu kamu duduk, kamu baring, kamu berehat, kamu bekerja, apa sahaja kamu buat dalam rutin, banyakkan, lazimkan. Maknanya tadi zikir-zikir lain tu bukan kata tinggalkan, kurangkan, banyakkan membaca surah Al-Fatihah dan juga Qul a'udzu birabbil falaq. Dua surah ni. Dua surah, dan lepas baca munajat dengan Allah, minta Allah bagi sihat, minta Allah bagi keluarkan sihir-sihir, penyakit hasad dan sebagainya. Dan cuba juga cari tafsir, tengok tafsir, ataupun boleh tengok dekat YouTube saya, ada kelas tadabbur saya dah upload dah lama dah, surah Qul a'udzu birabbil falaq. Tentang sebab dalam Qul a'udzu birabbil falaq ni memang sebab turunnya surah Qul a'udzu birabbil falaq ni, min syarri ma halaq, kita minta dengan Allah dia berlindung daripada apa yang kejahatan yang Allah ciptakan. Dalam surah kata jahat pun Allah cipta. Ya, jahat pun Allah cipta, baik pun Allah cipta. Sebab itu apa sahaja kita kena minta dengan Allah. Bukan jahat tu kita buat, semuanya daripada Allah kan? Semuanya daripada Allah. Cuma ujian kejahatan, keburukan tadi bila diuji kepada orang Islam, orang beriman, apakah dia nak kembali kepada Allah, nak minta kepada Allah ataupun nak minta kepada orang lain. Itu sebab itu. Jadi fahamkan baik-baik, kejahatan pun Allah juga yang buat. Allah juga yang buat. Jangan kata kejahatan bukan Allah buat, tidak. Semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi bagaimana kita nak berhadapan dengan keburukan, kejahatan, perkara tak baik ni tadi, sebaiknya kita bergantung kepada dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah, amalkan surah tu. Sebab surah Al-Fatihah ni sebenarnya, sebab itu surah Al-Fatihah ni banyak gelaran yang Nabi bagi pada surah Al-Fatihah ni. Ada orang panggil Alham, surah Alham. Orang kampung panggil surah Alham. Ataupun kadang kata surah Al-Fatihah. Dan Nabi juga gelarkan surah ni sab'un minal matani, iaitu 7 ayat yang berulang-ulang. Dalam solat lain, dalam solat kita suka tak suka, kena baca Al-Fatihah. Man solat lam yaqra bi Fatihatil kitab fa huwa qidash. Barang siapa yang baca solat tanpa baca Al-Fatihah, maka solat dia rosak, tak jadi, Allah tak terima. Jadi banyakkan baca surah Fatihah. Dan Nabi gelar juga surah Al-Fatihah surah Asy-Syifa. Asy-Syifa ni penawar. Pernah dengar kan, satu kabilah daripada Syam balik ke Mekah, dia berhenti satu perkampungan, ketua kabilah kena kena sengat binatang binatang berbisa kan. Jadi Sayyid Al-Khudri ni dia pun bacakan, sedangkan dia tak tahu pun tentang ilmu ruqyah, tentang ilmu perubatan Islam ni, tapi dia yakin Al-Fatihah sebab dia pernah dengar Nabi kata surah Al-Fatihah ni adalah surah penawar. Jadi dia baca dan sengat bisa tadi pada ketua perkampungan Badawi tadi tu sihat, ketua penghulu tu sihat. Maknanya bisa tu baik serta-merta. Dan Nabi juga gelarkan surah Al-Fatihah ni surah Al-Wafi', iaitu surah Al-Wafi' ni yang luas, keluasan ni. Maknanya apa sahaja surah Al-Fatihah ni, contohnya surah Al-Wafi' ni, katakanlah orang yang baru masuk Islam, orang yang baru masuk Islam, mu'alaf, dia mengetahui Al-Fatihah, dia dah boleh solat. Itu Al-Wafi'. Maknanya mudahnya, dia tak perlu nak belajar dengung, tak perlu nak belajar idgham dan sebagainya. Al-Fatihah mana ada hukum tajwid sangat, semua izhar. Ini kehebatan Al-Fatihah. Jadi apa sahaja lidah bangsa dia boleh baca Al-Fatihah. Sebab itu bila masuk agama Islam, dia nak solat hanya perlu tahu Al-Fatihah saja. Dia tak perlu pun, kalau 4 rakaat dia solat baca Al-Fatihah pun sah. Surah Al-Lazim tu hanya sunat muakkad, sunat yang dituntut sahaja. Tapi kalau kita sendiri nak praktikkan, katalah kita sibuk dalam musafir atau dalam urusan kerja, masa nak kejar, jadi janganlah kita nak baca surah. Maknanya kita baca Al-Fatihah 4 rakaat pun boleh, tak ada masalah. Sebab itu ilmu ni penting, mengaji ni penting. Tapi kalau kita banyak masa lapang tu, kita panjangkanlah bacaan. Hafallah surah yang panjang. Kalau kita hafal, tak apa, baca surah pendek pun memadai. Jadi insya-Allah nanti amalkanlah. Amalkan. Kalau tak dapat, lepas setiap kali solat pun boleh buat. Cuma
Bila orang perempuan ni tak sama orang lelaki. Orang perempuan ni dia ada hari-hari suci dia. Tak maaf, bila datang hari suci, surah paling pendek pun dia tak boleh baca. Kena fahamkan maknanya tadi. Yang datang bila datang waktu bersucinya tadi, bila datang berhadas, dia tidak dibenarkan untuk membaca surah penuh. Walaupun surah Inna A'tayna. Surah Inna A'tayna kalau Kausar tu 3 ayat aja. Haram, hukumnya tak bagus. Kalau boleh jangan baca. Tetapi boleh membaca potongan-potongan daripada ayat Al-Quran. Contoh apa dia? Ayat kursi. Jadi Nur Kasih boleh baca jugalah. Mana tadi kalau kata datang ada hari suci, hari berhadas, baca ayat kursi. Kerana ayat kursi adalah ayat daripada sebahagian daripada ayat 284. Ayat kursi adalah ayat 245, 243. Dan juga Amal Rasul, 2 ayat terakhir daripada 284 sampai 286 Al-Baqarah. Jadi dia adalah potongan daripada surah panjang. Boleh ambil kalau nak baca ayat kursi 1000 kali pun, masuk waktu bersuci pun boleh. Tapi kalau nak baca Inna A'tayna kal Kausar fasal kawanha inna syani'aka huwal abtar sampai habis, hukum dia haram, tak bagus baca. Jangan baca waktu bersuci kerana dia adalah sempurna satu surah. Itu fahamkan. Fahamkan. Ayat kursi dia bukan surah, dia ayat daripada surah Al-Baqarah. Jadi boleh beramal lah, tak ada masalah. Ya, baru tahu, ramai baru tahu. Kalau saya buat kelas fardu ain, ya ke ustaz? Ya, memang ya lah. Tanyalah ustaz mana pun. Sebab potongan-potongan, sebab tu kata. Jadi bila kita tahu sebab itu, zikir-zikir contoh subhanallah itu adalah potongan daripada Quran. Alhamdulillah pun potongan daripada zikir waktu berhadas boleh. Tak masalah. Nak baca boleh. Yang sempurna. Walaupun surah paling pendek, tak boleh. Jadi insyaAllah ada kekurangan, saya minta maaf banyak. Nanti insyaAllah kita jumpalah petang nanti insyaAllah. Baik, kita tutup tadi dah baca doa dah, kita nak tutup selawat insyaAllah. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin. Baik. Qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih yang di Bigo rakan-rakan dan juga di TikTok. Terima kasih yang share, yang kongsi panjang-panjangkan live ni insya-Allah. Terima kasih, barakallahu fikum jami'an. Qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya susah now kalau TikTok ni saya nak padam, macam mana nak end live ya. Sekejap ya. Macam mana nak end live? Selalu macam mana nak end live? Selalu